आज प्रभु श्रीकृष्ण माया करिछंती उग्रसेन को प्रभु भक्तर भक्ति को परीक्षा करती कहार केते भक्ति अच्छी भक्तटीए सदा सर्वदा परीक्षा दौ थाए आउ केतेबेले परीक्षा रे उत्तीर्ण हो जाए तो केतेबेले परीक्षा रे संपूर्ण विफल हो जाए जेतेबेले विफल हो जाए परीक्षा रे सेतेबेले प्रभु ताकू सुजोग दियंती आउ थरे उत्तीर्ण होबा पाई। तेणु सेइथिपाई जो माने प्रभुंकर भक्त सदा सर्वदा ताकू परीक्षा दबाकू ही पड़ी थाए तार कारण होउची जे गोटे भक्त सदा सर्वदा प्रभुंकर प्रिय होई थांती जो माने प्रभुंकर भक्त से माने प्रिय होई थांती तेणु से माने काले कोउठी गोटे भूल करिदेबे से भूलर संशोधन सेई माने ही करिबा दरकार। तेणु तांकू प्रभु सदा सर्वदा परीक्षा करू थांती जे न्याय रे जाउची ना अन्याय रे जाउची धर्म बाटरे जाउची ना अधर्म बाटरे जाउची। तेणु केउ रास्ता रे से जीव प्रभु ही ताकू सदा सर्वदा परीक्षा करू थांती। तेणु आज जेतेबेले उग्रसेन को मध्य परीक्षा करूछंती जेतेबेले उग्रसेन को कहउछंती हे उग्रसेन तुमर जेतेबेले जन्मस्थान तुमे जन्मस्थान को छाड़ी द्वारकापुर रे रहिछ तेणु तुमको निश्चित तुम जन्मभूमि कथा मन पड़ुथुबो। तेणु जदि मन पड़ुछि कुह ताले मु तुमको नहीं छाड़ी दे आसबि। सेतेबेले उग्रसेन कांदी कांदी कहउछंती प्रभु सकल तीर्थ तो चरणे बद्रिका जीवी की कारणे। जेतेबेले ये चराचर भूलोक स्वलोक महलोक तपलोक जनलोक सबू तेणु सबू लोकर अधिकारी होउछंती आपण। तेणु ए मथुरापुर मोर दरकार नाही मोर केवल आपणकर पाद तल दरकार जे आपण पाद तले सदा सर्वदा रही एतिकी केवल मु चाहूँगी। तेणु आज उग्रसेन परीक्षा उत्तीर्ण हो जाइछंती प्रभुंकर विराट परीक्षा उत्तीर्ण हो जाइछंती उग्रसेन आउ कौन कहउछंती ए मोर पंच प्राण पछे हेउते जा तुम पासु न जीवई केबे देव राजा तुम पासु न जीवई केबे देव राजा तुम पासु न जीवई केबे देव राजा सर्वजात बोइले सनक बाणी निराश बदन किपा चक्रपाणी निराश बदन किंपा कह चक्रपाणी निराश बदन किंपा कह चक्रपाणी जादव माने तुमर सीना अटु भृत्य जाई छाता कर तुमर जे चित जहा इच्छा ताहा कर तुम्भर जे चित जहा इच्छा ताहा कर तुम्भर जे चित सत्य सत्य कहुअछु सत्य ए तुमको तुम्बे बा छाड़िले आम्भे न छाड़ू तुमको तुम्भे बा छाड़िले आम्भे न छाड़ू तुम्भंकु तुम्भे बा छाड़िले आम्भे न छाड़ू तुम्भंकु तुम्भ भृत्य होई सेवा कारी पणे थीबू तुम्बे जेने जीव आम्भे तेणी की जे जीवू तुम्भे जेने जीव आम्भे तेणी की जे जीवू तुम्भे जेने जीव आम्भे तेणी की जे जीवू। आज जितेबाला राजा उग्रसेन को परीक्षा करुछंती हे उग्रसेन मु आज बोधे बड़ भूल टे कहीं तुमको मथुरापुर आनी द्वारकापुर रखी
ସେଇଥିପାଇଁ କାହିଁକି ମୋତେ ଦୋଷୀ ଦୋଷୀ ବୋଲି ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଉଗ୍ରସେନ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ରହିବେ ଆମେମାନେ ସେଇଠି ରହିବୁ। ଇଏ ଖାଲି ମୋ ବାଣୀ ନୁହଁ, ଏ ସମସ୍ତ ଯାଦବମାନଙ୍କର ବାଣୀ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଉଗ୍ରସେନ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଯାଦବମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇ କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଯାଦବମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଇଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରହିପାରିବୁନି। ଆପଣ ଯେଉଁଠି ରହିବେ ଆମେ ସେଇଠି ରହିବୁ। ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ମଥୁରାପୁର, ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ଘର ଦ୍ୱାର, କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ଥିବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ବୋଲି ମଣୁଥିବୁ। ତେଣୁ ଆମ ମନ ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ବି ଆମର ସେ ମଥୁରା ନଗର କଥା ହେଉ କିମ୍ବା ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ କଥା ହେଉ, ଏସବୁରେ କୌଣସିଥିରେ ଆମର ଇଚ୍ଛା ବି ନାହିଁ, ଲୋଭ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ରହିଛୁ ଆଉ ରହିଥିବୁ। ଯାହାକି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଯାଦବମାନେ ମଧ୍ୟ ଛିଡ଼ା ହେଇ କରକୁ ଯୋଡ଼ି ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଅଶ୍ରୁ ବହି ଯାଉଛି, ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କାହିଁକି ଆମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଏ ଦ୍ୱାରକାରେ ଏକାକୀ ରହିବେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଆପଣ ଏଇଆ ଭାବିଛନ୍ତି ନା? ହେଲେ ଆମେ କଦାପି ସେ ମଥୁରାପୁରରେ ରହିବୁନି, ଆପଣ ଯେଉଁଠି ରହିଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇଠି ରହିବୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଯାଦବମାନେ ମୋ କଥା ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣ। ଆଜି ମୁଁ ସିନା ମଥୁରାପୁରରେ ଥିଲି ବୋଲି ସେ ଜରାସନ୍ଧ ଧାଡ଼ି ଦେଉଥିଲା, ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଜରାସନ୍ଧର ଶତ୍ରୁ କେବଳ ମୁଁ। ଯଦି ମୁଁ ସେ ମଥୁରାପୁରରେ ନ ରହେ, ସେ ଜରାସନ୍ଧ କେବେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆସିପାରିବନି। ସେ କେବଳ ତୁମ ସହିତ ମିତ୍ରତା ଭାବ କରିବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଛାଡ଼ି, ଏ ଦ୍ୱାରକାପୁରରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ତୁମେମାନେ ଚାଲିଯାଅ, ତୁମ ମଥୁରାପୁରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବ। ସେଠି ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଘର ଦ୍ୱାର ରହିଛି, ତୁମେମାନେ ସେଇ ଘର ଦ୍ୱାରରେ ରହିବ। ଏ କଥାକୁ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଜରାସନ୍ଧକୁ ଭୟ ଏଇଥିପାଇଁ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମର କାହାକୁ ଭୟ ନାହିଁ। 18 ଥର ଛାଡ଼ି ଯଦି 100 ଥର ଧାଡ଼ି ଦିଏ ସେ ଜରାସନ୍ଧ, ତଥାପି ଆମର ଚିନ୍ତା ରହିବନି ଯଦି ଆପଣ ଆମ ପାଖରେ ରହିଥିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆମେ ମଥୁରାପୁରରେ ରହିବୁ, ଏ କଥା କେବେ ଆମେ ଭାବିନୁ କି ଭାବିପାରିବୁନି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ମଥୁରାର ନରନାରୀମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମଥୁରାପୁରକୁ ଆଉ ଯିବା କଥା କୁହନ୍ତୁନି, କାରଣ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବି ରହିବେ ଆମେ ସେଇଠି ରହିବୁ। ଏଥର ଯାଦବମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନର କଥାକୁ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ଯେ ଯାଦବମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ଭକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଜି ସମସ୍ତ ଯାଦବମାନେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ନ ଆହେ ନାରାୟଣ, ନିରନ୍ତର ଭଜୁଥିବୁ ତୁମରି ଚରଣ ଶ୍ରୀଚରଣ, ନିରନ୍ତରେ ଭଜୁଥିବୁ ତୁମରି ଚରଣ, ନିରନ୍ତରେ ଭଜୁଥିବୁ ତୁମ୍ଭରି ଚରଣ, ନିରନ୍ତରେ ଭଜୁଥିବୁ ତୁମ୍ଭରି ଚରଣ। ଏତେ ମତେ ଯାଦବନ୍ତ କଲେନି ଉଛାଡ଼ି, ବୋଇଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଲଭିବୁ ନିଶେ ବନମାଳି ବନମାଳି, ବୋଇଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଲଭିବୁ ନିଶେ ବନମାଳି, ବୋଇଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଲଭିବୁ ନିଶେ ବନମାଳି, ବୋଇଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଲଭିବୁ ନିଶେ ବନମାଳି। ନଗ୍ର ନର ନାରୀ ମାନେ ଏହି କଥା ଶୁଣି
ସମସ୍ତେ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କଲେ ସେଇ କ୍ଷଣି ସମସ୍ତେ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କଲେ ସେହି କ୍ଷଣି ସମସ୍ତେ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କଲେ ସେଇ କ୍ଷଣି ସମସ୍ତେ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କଲେ ସେଇ କ୍ଷଣି। ତେଣୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ସତ୍ୟ 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 ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରି କହୁଛନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରି କହୁଛୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଶରୀରରେ ଜୀବନ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସେମିତି ଆଶ୍ରା କରିଥିବୁ। ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ତାକୁ ଆମେ ଅବିଳମ୍ବେ ପାଳନ କରିବୁ। ଆପଣ ଯେଉଁଠିକି ନେବେ ଆମେ ସେଇଠି ରହିବୁ। ତେଣୁ ଏବେ ଆମମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ଆପଣ ଏ ଦ୍ୱାରକାପୁରରେ ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ରାଜା ହେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ରାଜା ହେଲେ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେବୁ। ତେଣୁ ଏ ଦ୍ୱାରକାପୁର ହେଉଛି ଆମର ମଥୁରା ନଗର, ଆଉ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ରାଜା। ଆମେ କେବଳ ଏହା ହିଁ ଭାବିବୁ। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ହେବା କଥା ସମସ୍ତ ଯାଦବମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯାଦବମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦ୍ୱାରକାପୁରରେ ରାଜା ହେବେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଦବମାନେ ସତ୍ୟ 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 ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଯେଉଁଠି ରହିବେ ଆମେ ସେଇଠି ରହିବୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସଦାସର୍ବଦା ସେବା କରୁଥିବୁ, ଏତିକି କେବଳ ଆମର କାମ୍ୟ। ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତର ମନ କଥାକୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାଦବମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ଯାଦବମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମ ଯାଦବମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଆପଣ ଏ ଦ୍ୱାରକାପୁରରେ ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରୁଥିବୁ। ଏତିକି କେବଳ ଆମର କାମନା ଯେ ଆପଣ ହିଁ କେବଳ ଦ୍ୱାରକାପୁର ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ। ଏ କଥା ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଠାରୁ ମଥୁରାପୁରରେ ରାଜା ହେଇଥିଲେ ରାଜା ଉଗ୍ରସେନ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମଥୁରା କଟକର ରାଜା ଉଗ୍ରସେନ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ଥାଉ ଥାଉ ସାନ ରାଜା ହେବା ଏ କେବେ ଉଚିତ ହେବନି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ବଇଲେ ନୁହଁ ଉଚିତ ଉଗ୍ରସେନ ଅପମାନ କର ନୃପନାଥ। ଉଗ୍ରସେନ ଆମମାନ କର ନୃପନାଥ। ଉଗ୍ରସେନ ଆମମାନ କର ନୃପନାଥ। ତାଙ୍କୁ ତାପତେ ଆବେ ହୋଇବୁ କି ରାଜା ମୂର୍ଦାନାଭିଷେକି ସେଉ ଅଟେ ମହାରାଜା। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ଆମ୍ଭେ ତ ବିଶେଷ ନହୁଁ ରାଜପୁତ୍ର ଜେନା ଆମ୍ଭ ପିତା ବସୁଦେବ ରାଜ୍ୟ ପାତ୍ର ସିନା। ଆମ୍ଭ ପିତା ବସୁଦେବ ରାଜ୍ୟ ପାତ୍ର ସିନା। ଆମ୍ଭ ପିତା ବସୁଦେବ ରାଜ୍ୟ ପାତ୍ର ସିନା। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଉଗ୍ରସେନ ହେଉଛନ୍ତି ମଥୁରାର ରାଜା। ତେଣୁ ସେ ଥାଉ ଥାଉ ଏ ଦ୍ୱାରକାପୁରରେ ରାଜା ଆଉ କେହି ବି ହେଇପାରିବେନି। ଯଦି ରାଜା ହେବେ ତାହେଲେ ଉଗ୍ରସେନ ହିଁ ହେବେ। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ତ ରାଜପୁତ୍ର ନୁହେଁ, ମୁଁ ବସୁଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଆଉ ମୋ ପିତା ବସୁଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପାତ୍ର ସଦସ୍ୟ। ତେଣୁ ଯିଏ ପାତ୍ର ସିଏ ପାଟଛତ୍ର ଧରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କେବଳ ପାଟଛତ୍ର ଧରିବା ବାଲା। ତେଣୁ ଆମେ କେବେ ରାଜା ହେବା ସ୍ୱପ୍ନ ଆମେ ଦେଖିନୁ, ଆଉ ରାଜା ହେଇପାରିବୁନି। ତେଣୁ ପାଟଛତ୍ର ଆମେ ଯୋଗେଇଥିବୁ, ଏମିତି ଛତ୍ର ଧରିଥିବୁ ଏଇ ଦ୍ୱାରକାପୁରରେ। ତେଣୁ ଆମର କେବଳ ସେତିକି କାର୍ଯ୍ୟ। ତା ଛଡ଼ା ଏ ରାଜସିଂହାସନରେ ବସିବାର ଅଧିକାର ଆମର ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ପାତ୍ର କୂଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଧରାଇବୁ ଛତ୍ର ଉପହାସ କରିବେଟି ପୁଣିଆ ଜଗତ। ଉପହାସ କରିବେଟି ପୁଣିଆ ଜଗତ। ଉପହାସ କରିବେଟି ପୁଣିଆ ଜଗତ।
যাদবে বইলে দেব যে তুমর ইচ্ছা ব্রহ্মা ইন্দ্র রুদ্র পদ যাহা হুয়ে বাঞ্ছা। গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন, গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন। ତେଣୁ ଯାଦବମାନେ ଏଥର କରକୁ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ, ଯେ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ତାହା ହିଁ ଠିକ୍। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରାଜା ଉଗ୍ରସେନ ହୁଅନ୍ତୁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ କହିବୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଉଗ୍ରସେନ ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ, ତେଣୁ ସେଥିରେ ସାମାନ୍ୟ ଏ ଅଣୁକଣିକା ଭଳି ଯିବ ଆମେ ବା କେମିତି ତା'ର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବୁ। ତେଣୁ ଏତିକି କେବଳ କହିବୁ, ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ତାହା ହିଁ ଠିକ୍। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ତାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଯାଦବମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ମଥାପାତି ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଏକଥା ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତିଭାବ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାଦବମାନଙ୍କର, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏତେ ବୋଲିଣ ଯାଦବ 84 କୋଟି, ଉଗ୍ରସେନ ପୂଜା କଲେ ସଙ୍ଗତରୁ ଉଠି। গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন, গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন। হস্তির উপরে ছত্রী ধরাই যতনে, নগ্রে বিজে করাইলে রাজা উগ্রসেনে। গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন, গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন। তেণু আজ 84 কোটি যাদব মানে যেতবে প্রভুঙ্ক নির্দেশ পাইলে উগ্রসেনকু হস্তি উপরে বিরাজমান করেই তাঙ্কু সেই দ্বারকার পুরকু নেই যাউছন্তি, যোউঠি অভিষেক হেব, উগ্রসেনଙ୍କର অভিষেক হেব এবং উগ্রসেন রাজ সিংহাসନରେ বসিবে। তেণু সেই জায়গাକୁ হস্তিরে বসেই আজ 84 কোটি যাদব মানে আজ ছত্র ধরি যাউছন্তি। ভেরি তুরি কাহাଳି আজ বাজুছি, উগ্রসেন আজ রাজা হেবে দ্বারকাপুরে। পরিবারি এ গড়াই অছন্তি পছরে, সম্বর্বে পাট বংশীয়ে দেবরাজা ঠারে। গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন, গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন। তদন্তে যদুগণে যে জাগৃহে গলে, সাতকীকু ডাকি কৃষ্ণ হেমন্ত বইলে। গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন, গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন। তেণু আজ উগ্রসেন রাজা হেলে এ কথা সমস্তଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। 84 କୋଟି ଯାଦବ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ଉଗ୍ରସେନ ରାଜା ହେଇଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରକାପୁରରେ। ଏଥର ପ୍ରଭୁ ସାତ୍ୱକୀକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଏ ସାତ୍ୱକୀ ତୁମେ ହେଉଛ ଆମର ପ୍ରାଣ, ତୁମେ ହେଉଛ ଆମର ସଙ୍ଗାତ, ତୁମେ ହେଉଛ ଆମର ସବୁକିଛି। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ତୁମେ ମୋର କଥାଟିଏ ରଖିବ। ତେଣୁ ସାତ୍ୱକୀ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା କଥା। ତେଣୁ ସାତ୍ୱକୀକୁ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁମେ ପାର୍ଥଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଅ, ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପାଖରେ ବାରୁଣା ବନ୍ତରେ ନେଇ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବ, ଆଉ ଆମର ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ କହିବ। ତେଣୁ ଆଜି ସାତ୍ୱକୀକୁ ଡାକି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ହେ ସାତ୍ୱକୀ ତୁମେ ଏବେ ବାରୁଣା ବନ୍ତକୁ ଯାଅ, ଆଉ ଅର୍ଜୁନକୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସ, ଆଉ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କହିବ ଯେ ଦ୍ୱାରକାପୁରରେ ସମସ୍ତ ଯାଦବମାନେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ, ଏ କଥା ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବ। ତାଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ବୁଝି ତୁମେ ଆସିବ ଯେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଭଲ ଆଉ ମନ୍ଦ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କରିବ। ସାତ୍ୱକୀ କହୁଛନ୍ତି, କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଦେବେ ତାହା ମୁଁ କରିବି। ତେଣୁ ସାତ୍ୱକୀକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କରିବ, ଗୋପପୁରକୁ ଯିବ ମୋ ମା ଯଶୋଦା ଏବଂ ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ? ଆବର ବଚନ ଏକ ମୋର ଶୁଣି ଯାଅ, ଲେଉଟାଣି ବେଳେ ଗୋପେ ଯିବୁଟି ନିଶ୍ଚୟ। লেউটানি বে
নন্দ আম্ভর জনক যশোদা যে মাতা আম্বে তাঙ্ক পুত্র সেই আম্ভ জন্ম কর্তা আম্ভে তাঙ্ক পুত্র ସେହି ଆମ୍ଭ ଜନ୍ମ କର୍ତ୍ତା ଆମ୍ଭେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ସେହି ଆମ୍ଭ ଜନ୍ମ କର୍ତ୍ତା গোপরে বাস করন্তি যেতে নর নারী প্রাণর সমান সেউ অটন্তি আম্ভরি ପ୍ରାଣର ସମାନ ସେହୁ ଅଟନ୍ତି ଆମ୍ଭରି ପ୍ରାଣର ସମାନ ସେହୁ ଅଟନ୍ତି ଆମ୍ଭରି ତେଣୁ ଆଜି ସାତ୍ୱକୀକୁ କହୁଛନ୍ତି ହେ ସାତ୍ୱକୀ ତମେ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବ ଯେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଭୁବନରୁ ଲେଉଟିକି ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଗୋପପୁରକୁ ଟିକେ ଯିବ ଆଉ ଗୋପପୁରରେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ମାତା ଯଶୋଦା ଏବଂ ପିତା ନନ୍ଦ ରାଜା ସବୁ କଥା ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ କହିବ ଯେ ଏ ଜରାସନ୍ଧ କେତେ ଥର ଧାଡ଼ି ଦେଲା ଆଉ ସେ ଜରାସନ୍ଧ ଭୟରେ ସମସ୍ତ ମଥୁରାପୁରବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦ୍ୱାରକାପୁର ଆଉ ଏ ଦ୍ୱାରକାପୁରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛି ତେଣୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପିତାମାତାକୁ ଜଣେଇବ ଆହୁରି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କରିବ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଆସିବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚିଟାଉଟିଏ ଦେବି ସେ ଚିଟାଉଟି ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କୁ ଦେବ ସାତ୍ୱକୀକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଗୋପପୁରରେ ଯେଉଁ ନରନାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ସେ ଗୋପରେ ଯେଉଁ ନରନାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି କେବଳ ମୋରି ଆସିବା ବାଟକୁ ଦେଖିବ ସେ ଗୋପପୁରରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ତମକୁ କେମିତି ଲାଗିବ ଯେ ଯେମିତି ସବୁ ସେଠି କୃଷ୍ଣମୟ ଲାଗିବ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି ଗୋପ ଗୋପାଳୁଣୀମାନେ ମୋର ଆସିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇ କହିବ ସମସ୍ତ ଗୋପ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ କହିବ ସମସ୍ତ ଗୋପ ବାଳକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇ କହିବ ଆଉ ଶେଷରେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରି ତୁମେ ଚାଲି ଆସିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସାତ୍ୱକୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଜି ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ ଭଜ ରେ ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ ଭଜ ରେ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ ଭଜ ରେ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ ଭଜ ରେ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ ଭଜ ରେ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ ଭଜ ରେ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ ଭଜ ରେ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ